محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دواخانہ۔ محترم ناظرین، آج استخارے کے متعلق گفتگو ہوگی اور استخارے کے بارے میں صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں استخارے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے، اور صحیح طریقہ، اصل طریقہ جو حدیث شریف میں آیا تھا وہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو گیا، پوشیدہ رہ گیا، اور من گھڑت طریقے جو حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، استخارے کے وہ طریقے لوگوں میں رائج ہو گئے اور مشہور ہو گئے۔ سب سے پہلے تو استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اور وہ مسنون طریقہ جو حدیث شریف میں آیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں استخارے کا طریقہ یہ آیا ہے کہ 2 رکعت نفل کی نیت سے باندھے، 2 رکعت نماز پڑھ لے نفل، سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ استخارے کی دعا جو حدیث شریف میں آئی ہے، جو دعا مشہور ہے، اس کو پڑھے۔ یہ استخارہ پورا ہو گیا، استخارہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے کے علاوہ حدیث شریف میں کوئی طریقہ استخارے کا نہیں آیا ہے، صرف یہ ایک طریقہ استخارے کا آیا ہے۔ لہٰذا جو اتنے سارے طریقے عاملوں نے اور جعلی پیروں نے اور تعویذ گنڈے والوں نے لوگوں میں پھیلا دیے ہیں، وہ سب کے سب استخارے نہیں ہیں، ان میں کوئی بھی استخارہ نہیں ہے۔ وہ سب استخارے کے طریقے سنت کے خلاف ہے، حدیث شریف کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ بعض استخارہ اس طرح بتلاتے ہیں کہ فلاں تسبیح پڑھی جائے، پھر خواب میں جو نظر آئے تو وہ بات مانی جائے، ہاں نام ہے۔ اسی طرح رات کو یہ پڑھ کر سو جائے، فلاں تسبیح پڑھ کر سو جائے، اور جو صبح کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو بات ذہن میں آئے تو وہ ہاں نام ہے، پھر اس کا جواب مل جائے گا۔ اسی طرح چھوٹی پرچیاں کچھ مٹی کے گولیوں میں بنا کر پانی میں ڈال دی جائے، اور پھر جو بھی ان میں پرچی اوپر آ جائے، ہاں نا والی پرچی، تو ایسا حکم مانا جائے، ہو گیا استخارہ۔ اور بھی بہت سارے طریقے استخارے کے رائج ہے۔ یہ سب لوگوں کو لوٹنے کے اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کیے گئے ہیں، یہ سب طریقے گھڑے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کام استخارے کا نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ استخارے کا نہیں ہے۔ صرف ایک طریقہ جو میں نے بالکل شروع میں بیان کیا تھا وہ استخارہ ہے، وہی سنت طریقہ ہے، وہی مسنون طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ استخارے میں کوئی بات کلیئر نہیں ہوتی، کوئی بات صاف نہیں ہوتی، ہاں نا میں کوئی بات اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی کہ استخارے کا تعلق دعا سے ہے، استخارے کی حقیقت دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اپنی کتابوں میں استخارے کو کتاب الدعوات میں ذکر کرتے ہیں، یعنی جن ابواب میں محدثین دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر استخارے کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ استخارے کی حقیقت اور استخارے کا تعلق دعا سے ہے، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ اس میں کوئی بات کلیئر نہیں ہوتی، کوئی بات صاف نہیں ہوتی، واضح نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے استخارے کی حقیقت۔ اب تو لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ استخارہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بھاری چیز ہے کہ اس کو ہر آدمی نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں کر سکتا، اور اس کے جنات چپٹ جائے گے، عمل الٹا ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے تاکہ لوگ ہمارے سے ہی جڑے رہے، عاملوں سے جڑے رہے اور ان سے پیسے اتارتے رہیں۔ یہ لوگوں کا من گھڑت طریقہ ہے، ورنہ تو دعاؤں میں تو افضل یہ ہے کہ آدمی خود ہی کرے، استخارے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود ہی کرے۔ اور پھر محترم ناظرین، ایک بات اور بھی بتلاتا چلوں کہ استخارہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن انہی معاملات میں استخارہ کرنا سنت ہے جہاں شریعت نے پہلے سے کوئی حکم بیان نہ کیا ہو۔ اگر شریعت نے پہلے سے کوئی حکم بیان کر دیا تو وہاں استخارہ کرنا سنت نہیں ہے۔ جیسے
नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। रोज़े रखना, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़े रखना ज़रूरी है। अब कोई आदमी इस्तिखारा करने लगे कि नमाज़ पढ़ूँ ना पढ़ूँ ज़ोहर की, और रमज़ान के रोज़े रखूँ या ना रखूँ, तो यहाँ इस्तिखारा करना सुन्नत नहीं है, वहाँ तो नमाज पढ़ना ही ज़रूरी है, रोज़े रखना ही ज़रूरी है। इसी तरह आजकल चल रहा है शादी ब्याह के बारे में इस्तिखारा करना। कहीं पर रिश्ता करना हो, लड़के का हो या लड़की का हो, तो वहाँ भी इस्तिखारा करते हैं कि देखते हैं कि इस्तिखारे में हाँ ना आती है और वहाँ रिश्ता करना चाहिए या नहीं। तो रिश्तों के मामले में भी इस्तिखारा करना सुन्नत नहीं है। ये हमारे माहौल की गलत फहमियाँ हैं। रिश्तों के मामले में इस्तिखारा करना सुन्नत नहीं है, क्योंकि रिश्तों के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से हुक्म बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लड़के का रिश्ता आ जाए या लड़की का रिश्ता आ जाए और वो बाअखलाक हो, दीनदार हो, तो उनसे शादी कर देनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी के मामले में और निकाह के मामले में अखलाक को देखना चाहिए और दीनदारी को देखना चाहिए, माल को नहीं देखना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि दीनदार से करना है और बद्दीन से नहीं करना है, अच्छे अखलाक वाले से करना है, निकाह करना है, बुरे अखलाक वाले से नहीं करना है। लेकिन अब इस्तिखारे पे इस्तिखारे करते रहते हैं निकाह के बारे में। लिहाजा अगर किसी लड़के का रिश्ता आए या किसी लड़की का रिश्ता आए और वो दीनदार है, नेक है, अच्छे अखलाक वाले हैं, फिर हमने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में ना आ गई, मना आ गया, तो वहीं निकाह करना चाहिए, चाहे इस्तिखारे में 1000 मरतबा ना आए। और अगर रिश्ता आया बुरे अखलाक का, बद्दीन का, तो चाहे इस्तिखारे में 1000 मरतबा या लाख मरतबा भी हाँ आए, तो वहाँ निकाह नहीं करना चाहिए, वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे को मेयार नहीं ठहराया निकाह के मामले में, अच्छे अखलाक को और दीनदारी को मेयार बनाया है। लिहाजा यहाँ भी इस्तिखारा करना मसनून नहीं है। और लोग हैं कि निकाह के मामले में इस्तिखारे पे इस्तिखारे करते रहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस्तिखारा करना सुन्नत है, लेकिन हर काम में इस्तिखारा करना सुन्नत नहीं है। और इस्तिखारे में कोई बात क्लियर नहीं होती, हाँ नहीं हो, हाँ ना वाली कोई बात साफ ज़ाहिर नहीं होती। और जो इस्तिखारे के तरीक़े बयान किए गए हैं, ये सब मन घड़त है, लोगों को मरऊब करने के लिए है, अपने से जोड़ने के लिए है। इस्तिखारे का ताल्लुक़ सिर्फ़ दुआ का है, इस्तिखारा सिर्फ़ एक दुआ है, और दुआओं जैसा इसके साथ यकीन रखना चाहिए, ताल्लुक़ रखना चाहिए। जिस तरह और दुआओं में हाँ ना वाली बात नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। और मोहतरम नाज़रीन, मैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में बतलाऊँगा जाली आमिल और मन घड़त और लुटेरे आमिलों के बारे में, उनकी पहचान, कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि यह आमिल और पीर ढोंगी है, लोगों को लूटने वाला है या सही है। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में इस बारे में गुफ्तगू होगी। एक मन घड़त आमिल और पीर की पहचान ये है कि अगर आप उसके पास कोई मामला लेकर आए तो वो आपसे कहे कि इस्तिखारा करा लो। इस्तिखारा कराने के बाद आपका इलाज उतरेगा, इलाज कराया जाएगा। इस्तिखारा करा लीजिए, उसके बाद फिर आपका जिन्नात भागेगा, आपके हालात ठीक होंगे। मैं इस्तिखारा करके चेक करता हूँ कि क्या बात है, क्या बात। तो मन घड़त आमिल की और ढोंगी आमिल की एक पहचान ये है कि अगर आप उसके पास कोई मामला लेकर जाए तो वो आपको इस्तिखारा करने का कहे, तो ये भी गलत तरीक़ा है। वैसे मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ निशानियां मैं मन घड़त आमिलों की बयान करूंगा, ज़िक्र करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह की मालूमाती वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या परेशानी हो और कोई भी सवाल करना हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ वीडियो के नीचे दिया गया है, या इसी तरह कमेंट करके भी कोई मशवरा कर सकते हैं। जिस्मानी बीमारी के बारे में या रूहानी बीमारी के बारे में कुछ भी मशवरा कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। इंशाअल्लाह सही रहनुमाई दी जाएगी, आपको गलत तरीक़ों से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।